ओम शांति 24/4/2025 महावाक्य मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे वैजयंती माला अर्थात विजय मालारे आसीबा पाई बाबा को निरंतर मने पकाओ। निजर समय नष्ट कर नाही, पाठपढ़ा प्रति पूरा पूरा ध्यान दियो। वैजयंती माला अर्थात विजय मालारे आसीबा पाई बाबा को निरंतर मने पकाओ। निजर समय नष्ट कर नाही, पाठपढ़ा प्रति पूरा पूरा ध्यान दियो। आज बाबांकर प्रश्न अछि, बाबा निजर संतान मानकु केउ गोटे अनुरोध करुछंती? बाबा निजर संतान मानकु केउ गोटे अनुरोध करुछंती? उत्तर बाबा कहले, बाबा एही अनुरोध करुछंती, मीठा मीठा पिला माने भल भावरे पाठ पढ़, बाबांकर इज्जत रख, एपरी कौनसी खराब काम कर नाही जहा द्वारा बाबांक नाम बदनाम हेबो। सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत गुरुंकर केबे हेले निंदा कराओ नाही। प्रतिज्ञा कर जे पर्यंत पाठ पढ़ा चलीथिबो से पर्यंत पवित्र निश्चिंत रहिबु। गीत अछि, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। ओम शांति। एक कथा किए कहउछंती जे तुमको पाई आमे सारा जगतर राजत्व पाउछु। एबे तुमे माने विद्यार्थी हेबा सहित संतान मध्य होइछ। तुमे माने ही एबे जानुछ बेहद्र बाबा आम मानकु विश्वर मालिक करिबा पाई आसिछंती। तांको सन्मुखरे बसी आमे माने राजयोग शिखुछु, अर्थात विश्वर द्विमुकुटधारी राजकुमार कुमारी हेबा पाई एठाकु पाठ पढ़िबाकु आसिछु। भक्ति मार्गरे एही गीतर गायन करा जाउछि। बुद्धिबल द्वारा तुमे माने जानुछ जे आमे विश्वर महाराजा महाराणी हेबु। बाबा ज्ञानर सागर परम शिक्षक आत्मा मानकु पाठ पढ़ाउछंती। आत्मा एही शरीर रूपी कर्मेंद्रिय द्वारा जानिछि जे आमे बाबांको ठारो विश्वर द्विमुकुटधारी राजकुमार राजकुमारी हेबा पाई पाठशाला रे बसिछु। तेणु तुम मानकर केते निशा रहिबा उचित। तेणु निज मन को पचार, आम विद्यार्थी मानक पाखरे एतिकी निशा रहिछि? एहा कोनोसी नुआ कथा भी नुहे। आमे कल्प कल्प विश्वर क्राउन प्रिंस प्रिंसेस हेबा पाई बाबांको पाखकु आसिछु। सेही जेउ बाबा पिता भी अटंती एवं शिक्षक मध्य अटंती। जदि बाबा पचारुछंती तेबे समस्ते कहउछंती जे आमे सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस अथवा लक्ष्मी नारायण हेबु। तेणु निजर मन को पचारिबा उचित, आमे सेही परी पुरुषार्थ करुछु। बेहद्र बाबा जे स्वर्गर संपत्ति देबाकु आसिछंती से आमर पिता शिक्षक गुरु मध्य अटंती। तेणु सर्वोच्च संपत्ति मध्य निश्चय देउथिबे। तेबे निजकु देखिबा दरकार, मोर एतिकी खुशी रहुछि कि मु आजी जेउ पाठ मु पढ़िछि काली मुकुटधारी राजकुमार हेबी। काहेकि ना एहा संगम अटे ना। वर्तमान तुमे माने एपारी रे अछ, पुणी सेपारी रे थिबा स्वर्ग को जीवा पाई पाठ पढ़ुछ। सेठाकु आमे सर्वगुण संपन्न सुलकला संपूर्ण होई जिबा। तेणु निजको पचारिबा उचित, आमे सेही परी योग्य होइछु कि? ए कथा केवल जणे नारदंकर नुहे, तुमे समस्ते मध्य भक्त थिल। एबे बाबा भक्तिरु मुक्त कराउछंती। तुमे जानिछ आमे बाबांकर संतान होई तांको ठारू वर्षा नेबा पाई अर्थात विश्व
କୂଟଧାରୀ ରାଜକୁମାର ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରୁହ। ବାନପ୍ରସ୍ଥିମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ନଥାନ୍ତି ଏବଂ କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ତାହା ହେଲା ଛାତ୍ର ଜୀବନ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଜୀବନ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ସାଗର, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରାଉଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଅଧାକଳ୍ପ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ, ବାବା ଆମେ କାହିଁକି ପବିତ୍ର ନ ହେବୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ନ ହେବୁ? ଆମର ବାବା କେତେ ବଡ଼। ସାଧାରଣ ଶରୀର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ନିଶା ଚଢ଼ୁଛି ନା। ବାବା ପବିତ୍ର କରାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବିକାରରେ ଯାଇ ଯାଇ ଏବେ ବେଶ୍ୟାଳୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତେ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପବିତ୍ର ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ରୁଦ୍ରମାଳାକୁ ଦେଖ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ରୁଦ୍ରମାଳା ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାଳା ହେବ। ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳାରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିରନ୍ତର ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ନିଜର ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏହି କଉଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଚଣା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ରତ୍ନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଯଦି କଉଡ଼ି ଅଥବା ଚଣା ପଛରେ ଧାଇଁବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ଧାଇଁବ ତେବେ ବି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେବେ କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ରାବଣର ବନ୍ଧନକୁ ଚାଲିଯିବ। ବାବା ଆସି ରାବଣର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୁଦ୍ଧିରୁ ତ୍ୟାଗ କର। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ଭାରତବାସୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ କରାଉଛି। ବାବା କେତେ ସହଜ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ମଧ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ 4-8 ଘଣ୍ଟା ଆସି ବସ। ନା, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ବିକାରୀକୁ ପତିତ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହିମାର ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ଅଳ୍ପକାଳ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସୁଖ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରର ସୁଖ କାଗବିଷ୍ଟ ସମାନ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଦେବତାମାନେ କେତେ ସୁଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସୁଖଧାମ, ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏହି କଥାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର। ତୁମେ ଆତ୍ମା ନା କି ଦେହ? ଏ ଦେହର ତୁମେ ମାଲିକ। ଦେହ ତୁମର ମାଲିକ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବହୁତ ପାପ କରିଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ଅଧାକଳ୍ପ ହେବ ବାବା ତୁମକୁ ରାବଣ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜ୍ୟ କର। ସେଠାରେ 5 ବିକାର ନାମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ।
ଏବେ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର, ଆମ ଭିତରେ ବିକାର କେତେ ରହିଛି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ବି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ତୁମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ତୁମେ ଏଠାକୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଯଦି ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କଳ୍ପକଳ୍ପର ବାଦଶାହୀ ମଧ୍ୟ ହରାଇଦେବ। ପୁଣି ଶେଷ ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ାର ରେଜିଷ୍ଟର ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା। ସକାଳୁ ଉଠି ତୁମେ ସ୍ୱତଃ ଏହାକୁ ପଢ଼। ଦିନ ବେଳେ ତ କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ, ଫୁର୍ସତ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁ କରୁ ବୁଦ୍ଧିରେ କେହି ନା କେହି ଦେହଧାରୀଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବା ସମୟରେ ଧନ୍ଦା ଆଦି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେବେ ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ସେତେ ସେତେ ପାପ ମଧ୍ୟ କଟିବାରେ ଲାଗିବ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହି ମାଳା ତିଆରି ହେବ। ଯଦି ପୁରା ପୁରୁଷାର୍ଥ ନ କରିବ ତେବେ ପ୍ରଜାରେ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ନିଜର ସବୁ କିଛି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ତୁମେମାନେ ଯାହା କିଛି ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦେଉଛ, ପରଜନ୍ମରେ ତାର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଳୁଛି ନା। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଛି। ଏବେ ତୁମେ ଯାହା କିଛି କରୁଛ ସବୁ ନିଜ ପାଇଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ, ପରୋକ୍ଷରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛ। ଜାଣିଛ, ଏହି ପଇସା ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ନ ହେବା? ନଚେତ୍ ବାବା ରାଜଧାନୀ କିପରି ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି ସେନାଦଳ ଆଦି ଅଛନ୍ତି, ନା ହତିଆର ଅଛି। ସବୁକିଛି ଗୁପ୍ତ। ଯେପରି କନ୍ୟାକୁ କେହି କେହି ଗୁପ୍ତରେ ଯୌତୁକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପେଟି ବନ୍ଦ କରି କନ୍ୟା ହାତରେ ଚାବି ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ଶୋ କରନ୍ତି, କେହି ଗୁପ୍ତରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁ ହେଉଛ ସଜନୀ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛ। ଏକଥା ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି। ବାହାରର ଆକର୍ଷଣ ଆଡ଼ମ୍ବର କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ପତିତ ଦୁନିଆ। ପୁଣି ବି ସୃଷ୍ଟିର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ହିସାବରେ ପୁରା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁରୀ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବୁଦ୍ଧି ମିଳୁଛି। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ମାନ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେତେ ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ସଉକ ନଥାଏ। ଏ କଥା ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେଉଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ଚାଲ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଛାତ୍ର ଯଦି କହିବେ ଆମେ ପାଠ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ? ଯୋଗ ନ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଅଥବା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଯେ ଇଏ ପାସ୍ ହୋଇଯାଉ? ଏଠାରେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କିମ୍ବା କୃପାର କଥା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼। ଯଦିଓ ଧନ୍ଦା ଆଦି କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଜରୁରୀ।
ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୁଅ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ବାବାଙ୍କର କେତେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇଛି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ନିଜ ସମାନ କରାଇଛି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଇଏ ଶିବ ବାବା, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ହେବେ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ଏବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାର, ଆମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଛୁ, ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିଛୁ, ପୁରୁଣା ଦେହକୁ ଭୁଲିଛୁ। ଏହା ହେଲା ପୁରୁଣା ଜୋତା ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମିଳିବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ଏହି ଚକ୍ର ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ପୁରୁଣା ଜୋତାରେ ଅଛ, କାଲି ଏଇଭଳି ଦେବତା ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ଅଧାକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱର କ୍ରାଉନ୍ ରାଜକୁମାର ହେଉଛ। ସେହି ରାଜତ୍ୱକୁ ଆମଠାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାର, ଆମେ କେତେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛୁ, କେତେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କରାଉଛୁ। ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପାଇବ। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁରଲି ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ନ ମିଳିଲେ ବି 7 ଦିନର କୋର୍ସ ମିଳିଗଲା ନା। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲା। ଆରମ୍ଭରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ପୁଣି କେହି କଞ୍ଚା କେହି ପକ୍କା ହୋଇ ବାହାରିଲେ। କାହିଁକି ନା ମାୟାର ତୁଫାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ମାୟାର ତୁଫାନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ନା। 6-8 ମାସ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ନିଜର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ମାୟାଠାରୁ ହାରିଛ। ଯଦି ଏବେ ବି ହାରିଯିବ, ତେବେ ନିଜର ପଦ ହରାଇବ। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଦ ବହୁତ ରହିଛି ନା। କେହି ରାଜାରାଣୀ, କେହି ମନ୍ତ୍ରୀ, କେହି ପ୍ରଜା, କାହାର ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ଥିବ। ପ୍ରଜାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ବହୁତ ସାହୁକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହୀରା ନୀଳାର ମହଲ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କରଜ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଜା ସାହୁକାର ହେଲେ ନା ରାଜା। ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଅନ୍ଧର ନଗରୀ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ଏବେ ତୁମର ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମେ ବାରିଷ୍ଟର ଅଥବା ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ, ଏ କଥା କେବେ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କେହି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମାୟାର ତୁଫାନ ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅମୃତ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ପଦ ପାଇପାରିବ। ବାବାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ରଖ। ଯଦି ତୁମେ ଏପରି ଖରାପ କାମ କରିଲ, ତେବେ ବାବାଙ୍କର ନାମ ବଦନାମ କରିଦେବ। ସତ୍ୟ ପିତା, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ, ତେଣୁ କଉଡ଼ି ପଛରେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ କଉଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ, ଆରେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାଦଶାହୀ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବି? ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ତ ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ବିନାଶ ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ଏବେ ନ ପଢ଼ିବ, ତେବେ ଟୁ ଲେଟ୍, ଅତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ପରେ ପୁଣି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଡାକୁଛ ମଧ୍ୟ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଏବେ ମୁଁ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କହୁଛି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ତୁମେ ପୁଣି ବାରମ୍ବାର ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛ। ମୁଁ ତ କାଳର କାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ଏହା ବେହଦର ଜ୍ଞାନ। ସିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ
ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସି ପଢ଼ିବେ। ଏହି କଥା ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉ ଯେ ବେହଦର ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରିଥିଲୁ ସେ ନିଜେ ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ଉଚିତ ନା? ଯଦି ପକ୍କା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ତେବେ କେତେ ଆନନ୍ଦର ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଠକାମିର କଥା ନାହିଁ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପବିତ୍ର ହେଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବାସ୍ ଚାଲ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏପରି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଗୁପ୍ତରେ ନିଜର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତପ୍ରଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଏ ରାଜଯୁଗ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ସବୁ ତ ହଠଯୋଗୀ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏ ନିଶା ରଖ। ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଶ୍ୱର କ୍ରାଉନ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏପରି ଯେ କି ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଯେପରି ବାବା ସମର୍ଥ ସେହିପରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଆଉ ଅଧାକଳ୍ପ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ। ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଆଜି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, କାଲି ମୁକୁଟଧାରୀ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବୁ। ତେଣୁ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି ତ? ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି ତ? ମୋର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସଉକ ଅଛି ତ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାକୁ ହେବ। କଉଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବିନାଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି ପଛରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ବରଦାତା ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ଅଛି, ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମନମତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମନମତରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ବିସ୍ତାରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ମନବୁଦ୍ଧିକୁ ଯଦି ସର୍ବଦା ମନମତରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବ, ତେବେ ଏଠାରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନର ସମସ୍ତ ସିନେରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେପରି ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ସିନ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏହିଭଳି ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବି ବୋଝ ନିଜ ଉପରେ ରଖ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ବୋଝ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଭୋଜନ କର। କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ବା ବିକଳ୍ପ ରୂପୀ ଅଶୁଦ୍ଧ ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କର ନାହିଁ। ତାହାହେଲେ ସମସ୍ତ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ବା ହାଲୁକା ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହିଲେ, ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନାର ଷ୍ଟକ୍ ଫୁଲ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କର। ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଫୁଲଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନାର ଷ୍ଟକ୍ ଫୁଲ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର କର।